ভোট মানে যিনি বড় নেই বছর যে ভোট পাই বড় 5টা বছর আছে এমডিসি যে শ্রামানি যিনি বাকি বড় টাম খাইতে রসিদ আছে বড় যিনি বাকি মংসা খাইমালিয়া তাহলে বাকি ইনকে 5টা বছর যে ডেভেলপনি সামং খাইয়া তমানি বড় যেতে 5টা বছর যিনি তিবা সাম চাইও যে উন্নয়ন মূলক কাজ খাইয়া তমানি তাই আবো সিমিঙ্গা 5টা বছর বড় যে কমিটমেন্ট নেবা তমানি বনি যে ইস্তিহার যে বড় কক কাজ কালামানি আবো মংসা বড় মাইয়া তাহলে বাকি ইনকে বড় সাত বাইঠান বড় নুখং হামনা বাগৈ বনি ঠিক বনি বুসা বজৈ রংনো কাহাম চুমুং রনাनि बागै बनि तंफक जाफक रनानि बागै सिलिंजि बरक साकनो बरक सलामसिओ आबा हायके न ताय मनो खाना रक जे तिप्राबो थानि एमडीसी हिजांनाय रक एम हिजांनाय रक ताबो पाया तंफ बरक नरनो खाना ताबो आगि बंनि नो फुङो तीन किसिक माइसा बासि दिन फाइसा चालासि फादा फाति ताबो के ताबो फा गारि गुरा पायै मोबाइल दाम दामनि पाइलायै सेरकम बादि गोबां मा बुंनो कम्फर्ट बायदि नरम खाना अब हायगोन आं दाजिनो गायसा नरम सानाय दाजि गायसा कम खानादा ओ आम जायो दिनै अब हायगोन तिपा मतनि दुष्कृति कारिल दिनै जनसभा फायनाय रंनो दिनै खा गोनां माया गोनां दाखौ बुखौ रंनो बर' आजागा फायदिनि दाम खायया बनि गुलारि बाय सिलाय बाय खायनाय बर' ओ जागा कासुका आं ओबनो कयनाय करनो तै कक गजारनाय नरम ननि दुष्कृतिकारी ननि तमुं सिथा आबो या करनांथौ तामि बागै हिके इ राज्यव जिनि गणतंत्र आइन जतने राइट जिनि जतने राइट्स दङ जों जे कोनो पार्टी जिनि निजिनो जों चुज खायनायनि जिनि अधिकार दङ केबो नि साहस करे जे इ गणतंत्र आइन जिनि चुजनो सुनो बादारनानि बागै केबो अधिकार करे आबुन बागै नां और जगह जे सिने हाउस जे माटा सुजात जिनि ताकु कै भुक संनो ए आनि साकसालाय नरनो जतो नाम कक गजार कलना बुजुमु नरो मुंसाल ता गिरिदि गिरिनानि कुनो मुंसा बरो तस्ता वंसुति कामनि हिगे इ 2014 इ 2026 जिनि सरकार एडिसि हापां निश्चय जयनाय जमनाय आबो थानि कुनो दाउट करै नरनो दिने आं साइकेलामो आबोनि बागैना नरनो कक गजारनाय नंनि खायताय नर खायदि नर कुनो मुंसाफोरो तागिरिदि अब हायगेनो जे जागाम जायो सेरकम दुष्कृतिकारी तिप्रामतिन जे कैंडिडेट ओ कैंडिडेट नो नंनि आमसाय बाहायनो या प्रिबार नातार जे आं नंनो साइकेलानाय ताय दुइटा तीन ताय दुइ तीन दिननि मध्य बरगम हायके कायम साजन खायनानि बागै सिलाय पाथर पियै नग नगम थानाय जे गमकि हमकि रमानि आबो बरगम थानांथौ आबागै नां गजारनाय जे आमसाय तिप्रामतिन जारा समर्थक दंनाय रक तै बनि कैंडिडेट जुदि हाय दंगानगे नरबतिनि निसिमिं समाय दंनि बरं माहायना जों गोबां मानसिनि बुरै बदलक दिनै मा बाबुरक दंनाय रक नर बाहायनो बरना कासुयै बरना बताया करदै तामनि बागै हिंगे बरक जोंना दाम खायगा थानाय लाइ थांजा दंमोन दिनै कैंडिडेट तै गासि सिमरनि दिनै बिलबाय बरना दाम खायगा जागा बिनि साखा अफर खायगा बिनि साखा हामला खामानु खाना आबो बागै नर नर आंखौ प्रचार खालामनाय नर मुंसावाना ना करै ननि खायदाय खायदि बुंसा फैबाय दम गिटार जदि जतनो सचेतन दंनाय नरक सामं खालायदि आं बिसि कक थागला दामनि बागै हिंगे दंना चिनि बुसकांगो चिनि बक्ता दंना सुबजात चिनि सीएम सार हायनै चिनि रतुइ चिनि एमएलए दङ चिनि बिधायक दङ चिनि कैंडिडेट दङ बरक सानाय आमनो बागै नर मुंसारै जों गोजान गोजान थाय निरबता बागै चिनि जे सुफुंगै एकदम डिसिप्लिन खाय आजुगै चिनि सीएम नो जों नै खालगै बिनि ककनो थांनाय थाना बागै जों नंनो कइबो आमन बागै न खालग दि खाता थैनि आसे बारा सागला आसे छाइनो आनि खायदा थानि सामानि न ओ जानो आनि खायनो हाय जतनो सारि जरब खुलुमै आनि कथाय थाने अरन नंबर थाका जय हिंद जय भारत
Bilangnya hampai si mana dia si kandidat nam. Sini tirbangkas sini kerja sung fight agak sung lampu baydai. Thayono tini sini profesor Tirprahas Teningi Dr. Manik Sahab Painai o Grauno Mutsang Painai Buskani TTDC Jechong Marino Tegi Gajoto Lukrokno Grauno Mane Achuk Lajak Panikai sini beri dodok paidai sini national president jangan tinggi sini borom kerana seng asal saya asamani lagi dah seng bono borom belanja bagi yang paidai sini beri dodok nak korok ni payai di sana kongya peri borom belanja bagi kau kongya paro sini beri dodok nak di sana kongya peri borom belanja ada seng borom di mana lagi dah seng ya fakrom ni palkai jauh palkai ya fakrom ni sini national ni sini national level ni jangan ni sini leader awal bagi pada seng borom ya fakrom ni seng palkai ya fakrom ni palkai jauh ya fakrom ni agak padi seng borom di mana yang kalau seng kok nalai ni sini egra Maharani Purnegi sini borom kurang kandidat sini bilu cuma tiap mahasiswa bono padi kok nak bagi kau mau ya faham Jotano diperkaham, puilawono orang भाई manjat hajak, मंच में उपस्थित चीनी भारतीय जनता पार्टी नी नेशनल नी चीनी जनजाति मोर्चा नी प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट श्री समीर औरंगजी सर ते मंच आचुकजक चीनी चीफ व्हिप ऑनरेबल एमएलए मैडम श्रीमती कल्याणी रॉय शाह ते चीनी खाजुकसा एमएलए कल्याणपुरनी चीनी ऑनरेबल एमएलए श्री पिनाकी सर ते तेलमरा मंडलनी प्रेसिडेंट श्री अचिंता ते आंबे बाक्सा ओटीटी एडीसी हाफांगो भारतीय जनता पार्टी निंगैनाय 16 मानदाय पोलितपुरनि कैंडिडेट श्री राजेश देवरमानो ते और भाई मानजा फैजाक जतने साइ भाग गबान जतने महिला मोर्चा जत आनी पिसम आनी आमासम आनी यंग आन काकी नर जतने नाने खुलुमया फरे आगाने कक थाइसा थाइनि सानाय दिने और कक थाइसा थाइनि सानायनि सिगां चीनी और पारा कलक नि खरान वाइ सबाय खुमुल खरान खाना नांनाय जतने याक किसावै याक खाय खायबै दिनै और चीनी चीनी विक्ट्री फान फुंलायसिनाय जतने पाल फासाके बोलो भारत माता की कैसा खरो कदर खाय बोलो भारत माता की वंदे
Bande BJP BJP belai ke hambai ang bubar karena serene kita chosma kosong tuwe kong sasne dini ke do hai akenes tu holia satu kimage puila onan sini Bharat Hayong ni sini Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji no sini Bharatiya Janata Party ni President Nitin Nabin ji no sini haste ni Mantri okra Honorable CM Sir Professor Dr. Manik Shah ji no sini State President Shri Rajiv Bhattacharya ji no Borona belai playa hambai tambai ingkai boroni na har mumbai se Shanghai youth Shanghai sigla Shanghai fresh jono candidate nani sujog reka am bade borona playa hambai June 2026 12 तारीख वो वोट नहीं चंग 17 नो भारतीय जनता पार्टी चंग सरकार भाई तो ताकुक से भुकुक सा बुई कवांग मा साई मनु बुई कवांग मा चंग नो बेंगा ही मनु जे भारतीय जनता पार्टी खाई नहीं चंग तिप्रसा रखे थानसानो नायाबो Bharatiya Janata Party khainai tiprasar ongkhe tiprasana hamjagya bro obo hai bibinno kok sawinai kamangma ulta purna kok sawinai sengno lukorono thokai mano bul bujogi mano takhete kese katal kechini sankalpa patra okharmani pore kai haina boroni camping sus sapiu ka je Bharatiya Janata Party सरकार भएका खाय TTADC हो ADC से कमाई थांगोनाय हो आम से जोदि Bharatiya Janata Party ADC नो सिकमाई रनाय खाय ADC नो नोरि रनाय खाय बो काले नोरि पे खामो जिनि सेंट्रल लो बो Bharatiya Janata Party नि सरकार जिनि स्टेट नो बो Bharatiya Janata Party नि सरकार Jammu and Kashmir ni Article 370 no norma hai ke Article 370 isu kotone sonori to khai chini ADC no borok haino kalai sakhe no dissolve khai ma khamo amo joto no tatal awai mo khai tongo tambagi ngakai dine din phairu chini lupuro busiru sisaru je borok Bharatiya Janata Party na hamdane borora ago goi phairere amono nasik bayakha amono boro jelas nanjakha ke joto se yang kha ke se no chada bo chang hani joto na joining yang kha bo joining boro thane bo joining ke ba nice lesson ble tini bo haino khana kha dechini takho bukogro Pia song yong kaka mama joto no yang phai tongmani ora kothumu pandawo malai manjana hani phai tongmawo haina lama ka suine ora pore khaika sigri sokro khaika badu kogro nai koklaika noro rasta ka suimanu bekhani musumana ka suimaya noro rasta ka suimanu Bekhane musuh mana naro kasui maya, ang je camping cengproni simi, je candidate musuh nang proni simi, ang bar okong na sai phai tongu. Je tak chini borok sisa baika, borok buci baika, borok thoke zakmono si baika. Ang thasigo phai pro ane uklo ane prochar gari ho kaisa resabong amai phayu. Thang pro tamai thangnai. Lukuru nak kenari kare ara samungna, tambali ara samung balai nak pakai nangsakan. Dopa hani sanai rok, dopa nak palai rok,
बुबाग्रानि मुंदै लुटि जानाय र बर' खोतामनि साबा जोंसे बुबाग्राना बर' मुरियाफो जे बीजेपी खायनाय के बुबाग्राना बर' मुरियाफो बुबाग्रा संनो ते बिनि परिवारनो सबसे बड़ मुरनाय के এই মাত্র চিনি भारतीय जनता पार्टी से চিনি भारतीय जनता पार्टी तमनो जों बर'नो बर' मुरु চিনি एयरपोर्ट सिंगार बिल हि तमनि नबो साबले मुखसाय फेकेबा এই চিনি भारतीय जनता पार्टी नि सरकार महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट यामनो सबकलाय चिनी भारतीय जनता पार्टी नि सरकार आजिनि बुमुं हुकुम मुकुम कबाय थांमानि सिरि सिटिनि रीति-नीति मा नारनानि बागै এই চিনি भारतीय जनता पार्टी मुंसाय थानिबो गोबांमा मुंस्लाय फैगा हायना फिरो गइतुका बरमरा तमनो हाथाय कतर सान फैगा गन्डा छोरा तमनो गन्डा दिसास ना फैगा दुमा छोरा तमनो हको दिसास नामका ता आथ्रमुरा तमनो हाचुक बेराम नामका अबहाके तेलक खाय जतनो चिनी हुकुम मुकुम तमनि तैवासा किफिलिटी फाइ दङो अब सम्भवका ताम्बलिगाका चिनी भारतीय जनता पार्टी बागै चिनी बुबाग्रानि बिनिजे महारानी कीर्ति सिंह बहुभूत चिनी भारतीय जनता पार्टी नि एमपी नुबले हाइबे हाया साला ताखुक तो बुकुक स चिनी महारानी कीर्ति सिंह को चिनी भारतीय जनता पार्टी नि एमपी जे दिब्रा मथा खाइनि र नरङानि खरा खनाय तो हाके खनादि नर बुसे इनडाइरेक्ट बीजेपी बाहाय के आबाबा साइकेल स्राय के थांनाय लोकसभायाव महारानी कीर्ति सिंह बाजारी प्रो बादाय प्रो लोकसभायाव चिनी ईस्ट वो पश्चिम नव बाचाबा चिनी पद्मबो बर बाचानाबले हाइदे हाइया बर चिनी पद्मबो बर बाचाओ ओंखाय ताबक जे तिब्रा मथा ने काफावैने बुइनो तुमफ्लाय अराय परे खाय तंगे र बर जत्तनो पद्मबो बर भूत बारे खाब्र ठीक है ताहुके बुकुस जत तिब्रा मथा खाय र जत्तनो पद्मबो बर ना आफ्रो भूत हो आमबागै बर बुसे डाइरेक्टली याफनो इनडाइरेक्ट बीजेपी नो आमबागै जों अलरेडी कप्लाय से जों ताबक सुदु नासिगै दंगो बुवा बुफा साबाहाय बाबु आबु पास इंद्र बाकिंया फर्स्ट डिविजन लानानै फर्स्ट डिविजन हागे सावदे साया बुफारो पास इंद्र बाके स्कुल लगो थांनाय बन्ति बायांद्र सेंनाय हानि बाय मार्क गोबां लाके नों जे पास स्कुल थाङै बन्ति मावनि बरवानि सुजुग मोननाय हानि बागै जों फर्स्ट डिविजन स्टार्ट से नासिग दं के कौन सातानी बिसिगो नो चिनी हास्तिनी मंत्री अग्र भाई सफायका जों जतनो बनो लाम सगलायनाय आं कयनाय चिनी जे एंकर कम साइदनाय न चिनी सीएम सार हातखांगे स्लोगान दुइनाय जों बनो लाम सना बागै जटा सुनके पालके बसलायनाय सिनि हास्तिनी मंत्री अग्र भाई सफायका जों जटा पालके बसलायनाय जटा आनि लग लगि गायनो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद आस्ट्रेलिया लामसागो आस्ट्रेलिया मंत्री प्रसन्न खबाय लामसागो आस्ट्रेलिया मंत्री खबाय लामसागो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद आस्ट्रेलिया मंत्री प्रसन्न खबाय लामसागो आस्ट्रेलिया मंत्री प्रसन्न खबाय लामसागो आस्ट्रेलिया मंत्री प्रसन्न फाइका हामजानांगौ आस्ट्रेलिया मंत्री प्रसन्न फाइका हामजानांगौ माननीय चीफ मिनिस्टर वेलकम जों फाइका हामजानांगौ वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की सामने ना पेছনে আয় তাহলে আটো পিছে guys is going right tabur
Belai hambai sing kakolokai sing sini pandani narawakna sing nasin panglebani sing busung gemanka. Paidike sing koinai sini beri bodolokda sing asuk khaya asuk kemani lagi-lagina sing bono borom ya polagai. Sini beri rokno koinai sing risate bin kumia polagai sing bono borom bilagai. Sini beri rokno koinai. Sing borom ya polagai mani jagona sing bon pa ya pakro paidai. Pada sing bono asuk khaya asuk pani ya golona sing bono risa bai borom bilagai ya sampai. Belai khatung pakmani salnani mana sini tirvahas sini mantri okra trino puila sini thaya sini ya pribarak mani sal belai tangkata khatung faza trini osal belai hambai aina hai paisa koja sini tirprani sini janajatini indoi sini hampre mantri sini bikasar mohdanya sate khombai borom diboi pada asuk thaya asuk laidai district tinggi sini Bharatiya Janata Party ni borom guna presiden sini Sri Binay Debra Mohoday pada sing borom binay borom risabai borom diboi tai khomya panai. Sing bono borom bilai mani yang dulu sing bono hai na hai pal kaya pakro pai nai sini minister of sing ngora khatam khaja kai sing basang man mangan bagai aun bagai phedi basang koktor nai sini ST Morcha borom gunang presiden Somir Orangji. Honorable CM sir, with your permission, may I continue for speaking? Thank you, sir. Cox Halia, Chini or Pai Manda Pajak Hasteni Montri Okra, Chini Boram Gunang, Tibrasa Hamprai Montri, Boram Pai Safajak, Boram Narona Table Cock, Kaman Cycle Nine, Cock Nakumani Cock Cycle Nine. And Oko Kisisa Savino, Noram Hani, Pokron Bomui, Ashirban Sanai, Pay, Orone Hotino, Compir Mungtran Tani, Hingar Nan Koboknai, J. Kuthi, Kuthang, Kuthar, Kubui, Boromno, Siniba, Zato Lukuro, Ambagi, Sabono Budunai, Sabono Buduya, Norono, and Permanent Buzutom Zayaku, Ambagi Norose, Chinia Presetani, Senoti Didi. Ambagai angkat layo, teh angkat layo cini jentini orang mohila murtani je borak hai mata phimani, noron job toni asirban bai angkaplai phainai, kabang board bai na angkaplai phainai ini angkat layo ambagai mohila murta jindabad. Teh angkok kabang narliya, ani samani kani kok samani rok, saya tongkiaran la kerjadi, teh angkok pesa simis hawino, ani kok nama taksinai, phainai baru tarigo. Honga Sri Sri Jane Jane Ishwarno Jane Mane Kunumui Nai Tiai Nai Chini Re Pod Tobubaro Tangi Norane Kaisa Put Kaisa Asirbat Chungno Rubui Chungno Noroni Sadra Angui Noroni Sele Angui Noroni Pusala Angui Samukhaneni Sebridi Ambagai Bela Kana Hambai Jotona Kulum Fatwesa Vande Mataram Bharat Mata Ki Jai BJP Zindabad. Baiknya hambai sini Egra Maharani Pundi sini barang-barang kandidat. Abini kok kasar lagi belakang hambai. Pada sing
sini beskango haina hai kokhona pinai sini ST Morcha Nengui National President borang borang somir orang jino bakta honor ramai koimung yapar. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद, राजू भट्टाचार्य जिंदाबाद। जतन को खुलुम का आज टीटीएडीसी चुनाव के निमित्त चुनावी सभा में हम सबों को करने के लिए उपस्थित त्रिपुरा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनीष शाह जी, हमारे इस त्रिपुरा सरकार में मंत्री श्रीमान हमारे माननीय विकास देव वर्मा जी, त्रिपुरा विधानसभा के चीफ व्हिप आदरणीय श्रीमती कल्याण दीदी और कल्याणपुर के एमएलए हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय देव वर्मा जी और महारानी तेलियामुड़ा के प्रत्याशी श्री बिल्लू जमातिया जी और श्री राजेश देव वर्मा जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी समर्थन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हमारे प्यारे भाइयों बहनों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भूमिका निभाने वाले हमारे मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों को हमबाई। आप सब जानते हैं कि आगामी 12 अप्रैल को इस त्रिपुरा में एडीसी चुनाव संपन्न होना है। पिछले कई बार से आप लोग ऐसे चुनावों को देखते आए हैं, लेकिन इस बार का एडीसी चुनाव किसी दूसरे तरह का दिखाई दे रहा है। वर्षों वर्षों में इस राज्य के अंदर में जिस प्रकार से कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने शासन किया और इस राज्य के जनता को हमेशा गुमराह करने का काम किया, ठगने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया और यहाँ के समाज को हमेशा से लड़ाने का काम किया, एकजुट करके विकास करने के लिए कभी ये कांग्रेस और सीपीएम के लोगों ने नहीं सोचा। ये जो सामाजिक समरसता है, सांस्कृतिक जो यहाँ की अपनी आस्था विश्वास है, इन सारे चीजों को यहाँ के उन दिनों की सरकार ने तोड़ने का काम किया है। और तो और ये जो विकास के लिए लोगों ने सत्ता में आता है, लेकिन इस राज्य के अंदर जिस प्रकार से विषम परिस्थितियां हैं, जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले हमारे लोग हैं, इन लोगों को किस प्रकार से जो उन्नति प्रगति समृद्धि की ओर ले जाना है, किन परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं, किन कामों से जुड़े हुए रहते हैं, उनके बारे में भी योजना करने का काम नहीं किया। केवल और केवल यहाँ के लोगों को यही कहता रहा कि तुम जो है अनपढ़ हो, बेचारे हो, लाचार हो, गरीब हो, तुम्हारे यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, केवल यही बोलता रहा, लेकिन कभी भी स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम नहीं किया। बच्चों को स्कूल बढ़िया से पढ़े इसके लिए अच्छे स्कूल देने का काम नहीं किया, ना सड़क, ना पानी, ना बिजली देने का काम नहीं किया, केवल केवल बोल करके वोट बैंक बना करके लूटता रहा। ये कम्युनिस्ट के लोग, कांग्रेस के लोगों ने आजादी
लगातार यही करता रहा, जिसके कारण आज गांव में बहुत सारी चीजों से जो है लोग वंचित रह गए। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है स्थापित हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दे करके आज जो हम गांव में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, चाहे किसान हो, भाई बहन हो, युवा हो, बहने हो, किस सारे लोगों के लिए वो काम करने का काम प्रारंभ किए। इसलिए आज जो है मैं बताना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा के अंदर गांव में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन जो है सुपारी का खेती करता है, पाइनएप्पल का खेती करता है, रबर की खेती करता है। वो वर्षों वर्षों से पहाड़ों में, जंगलों में खेती करते हैं, लेकिन उनके नाम पर पट्टा नहीं था। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साह जी ने ये जोगाजोग करके वैसे किसानों को पट्टा देने का काम किया, ताकि वो लोग आराम से अपने खेतों में खेती करके वो अपने आमदनी को बढ़ा सकता है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से किस प्रकार से जो है वनधन विकास योजना के माध्यम से यहाँ के जंगलों में जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे कलेक्शन करके वह जो प्रोसेसिंग करेगा, लेबलिंग, बॉटलिंग करेगा, मार्केट का व्यवस्था किया गया है। यहाँ हमारे बहनों के द्वारा उत्पादित वस्तु सीधे जो है देश के कोने कोने में जाएगा और विदेशों में भी इसका डिमांड है, वहां भी आपके द्वारा बनाए हुए खाद्य पदार्थ जो है जा रहा है। ऐसा विकास करके जो हमारे प्रधानमंत्री समृद्धि की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ रबर की खेती होती है, रबर की खेती के लिए जो है और कैसे से प्रोसेसिंग करने के लिए क्या यहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा खेती करने के बाद उनको आमदनी आ जाए, यानी वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है। इसलिए जो है स्मोक हाउस बनाने के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी ने यहाँ पर दिया। लेकिन दुर्भाग्य का बात है, ये जो है एडीसी में आज जो है त्रिपुरा माता के लोग शासन कर रहे हैं। ये आप किसानों का जो है रबर का प्रोसेसिंग सेंटर ठीक से ना बने, इसके लिए वो काम कर रहा है, अच्छा बने और आप जो है अच्छा हो, इसके लिए नहीं कर रहा है। और आज जो है स्मोक हाउस भी ठीक से ये नहीं बना रहा है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे पैसों को अपने झोलियों में डालने का काम कर रहा है कि आप किसान के लोगों के झोली में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इसके लिए चिंता नहीं कर रहा। हमारे प्रधानमंत्री अभी जो है किस प्रकार से जो है रोड का निर्माण कर रहे हैं, यानी जब से सत्ता में आए हैं यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी सरकार, तब से जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी से लेकर के वाटर कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी को कितना गांव तक पहुंचाने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। आज लोग जो है स्वच्छ रूप से गांव में भी पानी पिए, इसके लिए हर घर नल जल की भी योजना कर रहा है। ऐसे सारे तमाम कार्य आज प्रधानमंत्री और डॉक्टर मानिक साह जी सोचते हैं कि हमारे गांव के अंदर भी हो जाए, लेकिन बीच में त्रिपुरा माता के लोग जो है एडीसी की सरकार गठन करने के बाद में गांव में इन सारे कामों को होने नहीं दे रहा, बाधा डाल रहा है। और आज देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में एडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और सारा जनता जो है पूरा उमड़ पड़ रही है। तो ये जो है वोटरों को धमकाने के लिए कहीं पर वायलेंस किया जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही, गुलेल चलाया जा रहा है, फायरिंग किया जा रहा है। आज जो है जिस प्रकार से लोग फायरिंग करके हमारे लोगों को जो प्रभावित करने का काम किया है, ये कायरों का काम है। ये जो है कायर लोग ऐसे करते हैं, वो डर गया है कि इस बार हम नहीं आने जा रहे हैं, इसे धमकाने का और डराने का काम कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार जो है पूरे ये त्रिपुरा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके एडीसी का सरकार बनने जा रहा है और केंद्र से मोदी जी पैसा देंगे इस प्रदेश में। हमारे मानिक साह जी ये एडीसी की सरकार को पूर्ण रूप में पैसा देंगे और सारा काम आपके गांव में होगा, ये विकास होगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, युवाओं का भविष्य बनेगा। मैं तो त्रिपुरा माथा में लगे सारे युवाओं
युवाओं को से आग्रह करना चाहता हूं, तुम अपना भविष्य देखो। अगर ऐसे इनके जो है भाषण पर गुमराह पर जाओगे तो तुम्हारा भविष्य नरक में चला जाएगा। इसलिए तुम्हारे भविष्य को सुधारने के लिए सारे लोग सोच विचार करके मानिक शाह जी के साथ जुड़ो और अपने परिवार और राष्ट्र का विकास करो। यही आज जो है पूरा कंपटीशन का युग में चल रहा है। आप भी जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यात्रा में शामिल होइए। उन्होंने 2047 आजादी के 100 साल पूरा होगा, उस समय देश को दुनिया के सबसे पहले स्थान पर स्थापित करने के लिए संकल्प किया है। वो ये सोचा है कि हमारे देश के एक एक लोगों के पॉकेट में पैसा होगा, आत्मनिर्भर होगा तो दुनिया के सामने यह देश पहले स्थान पर होगा। यह सोच के साथ आप लोग को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए वो अग्रसर है। इसीलिए चुनाव के समय ही अवसर रहता है। इसलिए आप सभी लोग जो है आने वाले 12 अप्रैल को जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है पद का चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह है, इसमें जो है मोहर लगा के लगवा करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। हमारे राजनीति, हमारे बिल्लू जमातिया क्षेत्र के प्रत्याशी को जिताइए और सरकार बनाइए और आपके अपने बच्चों का भविष्य को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई, भारत माता की जय। Lagi hambai sini ST Morsa National Tinggi Boromora Presiden Samir orang sini. Agak faili tabuk sini bersang kok terkai sini di rasani hambai montringgi sini Boromora sini Sar Bikas Mosaina bos kang kok terna boy koi mong yapar. Jodoro kulungga Puloro hambaya pro chini Telnamora ne bidayika hambaya pro chini Kollanpur bidayok hambaya pro chini National President ST Morcha ne Samir Urang ji no hambaya pro chini Telnamora Mandal President no hambaya pro duijan candidate Billu Jamatia te Rajesh Deparwa no joto meeting no Ashok Sagani Ramsani Khazani takok kai gugupso বসকানে 12 তারিখে চংমারিমা এডিসি নির্বাচন। এই নির্বাচনে শুধু জড়া সময় বিজেপি সরকার গঠন খাইতাম হচ্ছে এডিসি আছেন সরকার ফাইনাল কেবল রূপম নারিকমা এসছেন না ওরা কিরিসা কইতাম সন্ত্রাস গাড়ি ভাঙচুর গুলি ফায়ার বই বিকিং তোমার খাজানি তখন কে বুকছং আম সারানো এই লাল মোথারামা 17 তারিখের মরত রেডি তঙ্গে প্রস্তুত তঙ্গে মরত কে বলো পরে এই জাগলা সরকার সংগ্রহ খাইতাম চীনের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এডিসি সরকার খাই নাই কারণ যত বুঝি খাতাম চিনি বড় একমাত্র বিজেপি সারা ডেভেলপমেন্ট কেমন খাইয়া উন্নয়ন কেমন খাইয়া 5 বছর সরকার এডিসি ও খাওয়াই জাতিনি বুমঙ্গই দফনি বুমঙ্গই टिप्रासनी बुमंगई लास्ट फाइट में कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ देगा, ग्रेटर टिप्रालैंड मिलेगा। उन्होंने माया खजानी तक कई बुकचंग 5 বছর मालूम साचाचारी बने महात्मा 5 বছর कोई के बने पैसा चाकरी बना 5 বছর ये विश्व ग्राम तुमसे काम नहीं बना 5 বছর चीनी बड़ा पूंजी खा चीनी महाराष्ट्र बसकांगा तनुआ चौथा लूटी पुटी तो मशीनी तिप्रासरम ना चंग बुझी का तिप्रासरम
আমাদের বৈষ্ণবী 12 তারিখ শুধু যে ঈশ্বর প্রার্থনা করে শান্তিকালীন প্রার্থনা খাইয়ে জানি যে হাম জন্মানি প্রার্থনা খাইয়ে পবিত্র আত্মাবাদ টুকুয় মুসুয় ভ্রমণাশিরে শয়তানের বিসিমা থাঙ্গে লাইন বাসাওয় চত্বনে জানাজানি অধিকার প্রয়োগ করে ময়াসি কংসা কাশ্মীরের ওয়াংশুগুণ তিনি হিন্দু জমাতিয়া এই রাজেশ দেব বর্মনা गोबां भुटान नरक जितिरि रिति नरक तारपरे बरक नरकनि बागै खमलुंग पार्सनाय नरक लुकना जे ब्राह्मण की प्रमता এই লাল ফরক 35 বছর সিপিএম ভিকুম বাঞ্চিনানি বাগৈ এই মোখানি থামাই সামিল হয়ে ছড়া তীব্র ফর্ম সুতম তো 3 বারে দেখা গেল गाड़ी सुबह का गोल्टी खटका कखा लास्ट नियानि साजा सगां प्राय 2 घंटा पूरा सन्त्रास थायो आनो 8 बगै 3-4 नट सबायै बाइक सबायै सन्त्रास थाया बरक साइमाका जितिलिया बरक साइमाका हारिका ताबो फादर मानसि बरक खाजनि ताफुकै बुकसं ताकिरिदे देश के प्रधानमंत्री तंगो ताकिरिदे चीनी हास्तिनी मुख्यमंत्री तंगो इरिना बक्रे आज केवल फियोकला आं लास्ट पक्ष छनाय जतरो तुकई मसुय हे बाबा गरिया हे ईश्वर हने जतरो खुलमय मसुय खुलमय श्री श्री जतरो पवित्र अथवा पहले मतदान भारत में जलपान थांगै भाग का सदी 5 मिनट पहले मतो करे 5 मिनट को नरबले सिग्री को थांगने रिखानाय आथार फाता जागा क्लाइनाय आबने 5 मिनट सेमानि परे सिनमानि परे बीजेपी नि लाइन खसे राजेश देवबर्मा बिल्लु जमा देना नारी ओय बुट लाइन बुट देखाय दीप देखाय साबिया सबंध बोलूया मुखा नरेंद्र मोदी ने याद करा मुखा ऐसी मानिक साहब ने याद करा मुखा बिल्लो जमाते चितिका राजेश के जमा चितिका वो पक्ष होने को मुठा जतन हमारे जतन फुलमजा हमारे Belakang hambai sini जनजाति मुर नेंगेसनि हामख्राय मंत्री बिनि बिसुदि सिंगक नालागा फाइदेगे तामो कक्रानै सिथिरफा हासिनि मंत्री अक्रा सिरफा रायजोनि सिनि सम्मानि कक्दादाबै कयमंया फटाय বন্দে আমার এখন সব জায়গায় গিয়ে কইতে হয় যে গলার আওয়াজ আছে কি ব্যাপারটা কি এই আওয়াজ কোথায় যেতে হবে কুমলুং বন্দে 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 যতন কলঙ্কা সবাইকে নমস্কার আজকে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি এবং আমি আমার কথা বলার আগে আমি একটা বিষয় জানাতে চাই আং যত তিপ্রাসানো হাম্মাগু হ্যাপি এভরিবডি I do so. অনেকে উল্টাপাল্টা বলে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু সত্যিকারের অর্থে আং যত তিপ্রাসান ও হাম মাগু হাম যাবো আজকে আমরা এখানে মান্দায় পুলিনপুর এবং মহারানীপুর তেলিয়ামুড়ার দুজন
যাদেরকে আমরা 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য যাদেরকে প্রার্থী করেছি, একজন হচ্ছে মহারানীপুর তেলিয়ামুড়ার বিল্লু জমাতিয়া এবং মান্দায় পুলিমপুরের রাজেশ দেববর্মা। আপনারা ওনাদের বক্তব্য শুনেছেন। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন ওনাদেরকে আগামী 12ই এপ্রিল সকাল সকাল গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন এবং এমন ভোট দেবেন যেটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকে। এমন ইতিহাস এই দুটো কেন্দ্রে যেন মানুষ সারা জীবন মনে রাখে যে এই দুটো কেন্দ্রে এত ভোট ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে পড়েছে। আজকের এই নির্বাচনী সমাবেশে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল এসটি মোর্চার মাননীয় সভাপতি শ্রী সমীর উড়ান মহোদয়। উনি বিস্তারিত এখানে আলোচনা রেখেছেন এবং এর আগেও ত্রিপুরাকে উনি খুব ভালো করে জানেন। একজন জনজাতি গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সারা ভারতবর্ষ ওনাকে জানেন। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। উনিও খুব কম বক্তব্য রেখেছেন যাতে আমি কিছু বলতে পারি আপনাদের জন্য। দয়া করে আপনারা উঠবেন না, একটু আমার কথাগুলো একটু শুনবেন, শুনে তারপরে যাবেন। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের যে পবিত্র বিধানসভার চিফ হুইপ এবং তেলিয়ামুড়া বিধানসভার সম্মানীয় বিধায়িকা, সবসময় অ্যাক্টিভ, কোনো ক্লান্তি নেই, সবসময় কাজে ব্যস্ত, আমাদের সবার আদরণীয় শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট শ্রী বিনয় দেববর্মা মহোদয়। আজকাল বিনয় বাবুকে দেখছি খুব উৎফুল্ল, খুব খুশি, খুব খুশি, বলে এতদিনে মনে হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি। তো বিনয় বাবু আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন। আমাদের আরেকজন কল্যাণপুরের মাননীয় বিধায়ক শ্রী পিনাকি দাস চৌধুরী মহোদয়। উনি তো আমি যখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর উনার প্লেটিং বেটিং ইত্যাদি হয়েছে, তারপরও কখন উঠবে ডাক্তার বলেছে 6 মাসের আগে উঠতে পারবেন না, তারপরেও উনি সমস্ত মিটিং এ যেতেন। মানুষের জন্য কাজ করার সবসময় একটা তাগিদ, সবসময় এরকমই হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির আসলে সবাই যে জায়গার থেকে আসুক, এটা গঙ্গা জলের মতো, গঙ্গাতে ডুব দিলে সবাই গঙ্গার মতো হয়ে যায়। আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন মন্ডল প্রেসিডেন্ট তেলিয়ামুড়ার শ্রী অচিন্ত ভট্টাচার্য মহোদয় এবং আমাদের অন্যান্য যারা বিভিন্ন স্তরের যারা আমাদের কার্যকর্তারা উপস্থিত এবং আমার ভাই, বোন, মেয়ে এবং মায়েরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি এখানে যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমি একটু আগে খবর পেলাম যে মথার এখন মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। মথার আর মাথা নেই ঠিক জায়গায়। আমাদের আজকে অনেক লোক আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের আসতে দেওয়া হয়নি। সেখানে গাড়ির মধ্যে ঢিল ইত্যাদি ছোড়া হয়েছে, শুধু তাই নয়, ফায়ারিংও করা হয়েছে বন্ধুদের। তার ফটো আমার কাছে এসছে। আমার মনে আছে আমি যখন মেডিকেলে পড়তাম, আমার 70 দশকের কথা বলছি, বিহারের ইলেকশন কিরকম হতো আপনারা হয়তো জানেন না। আমার বন্ধু বান্ধবরা माझे माझे बोलते अरे बिहार में आए हो, ये बिहार से थे हमारा पुरान जी, उनको मालूम है बहुत बढ़िया से बिहार का इलेक्शन कैसा होता था पहले। तो मेरा जो दोस्त है ये लोग बोलते थे अरे इलेक्शन आ गया क्या? हाँ हाँ इलेक्शन आ गया तो 10 बोरा बेच देना। 10 बोरा আমি জিজ্ঞেস করলাম 10 बोरा মানে 10 বস্তা কি পাঠাতে? ওই হাতিয়ার পাঠাতে, দেশি হাতিয়ার। মানে যার যত বেশি হাতিয়ারের বস্তা পাঠানো যাবে
ইলেকশন তার জয়। তো এই যে একটা কালচার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ত্রিপুরা মতো সেটা এখন শুরু করেছে। কিন্তু আজকে বিহারের কি অবস্থা দেখুন, এখন তো আর এগুলো হচ্ছে না। এবং ত্রিপুরাতেও আমি আবার বলছি আমরা হতে দেব না, হয়তো এখনো ভুল পথে আছে। এবং বিহারেও জাতপাতের রাজনীতি ছিল, উত্তরপ্রদেশেও জাতপাতের রাজনীতি ছিল, কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর বিশ্বাস আর তার প্রয়াস। কিছুই তো নেই, মাল মশলা তো পেটে কিছুই নেই, কি আছে খালি থামসা থামসা থামসা, সাম্প্রদায়িক সুসুই, আর কিছু নেই, আর কোনো কিছু নেই। এটাই পুঁজি করে ভাবছে আগামী দিন এডিসি দখল করবে, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবে, সারাক্ষণ ধরে এই চিন্তায় আছে এবং বিভিন্ন স্বপ্ন দেখছেন। এবং যখন দেখছে পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে, মানুষ শান্তি চায়, মানুষ অশান্তি চায় না। এখানে যে আমার ছোট ছোট মেয়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, এদেরকে যদি আমরা মনে করি তারা দুর্বল, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করতে, যখন তাদের আওয়াজ বেরোবে এই ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে, তখন পালিয়েও টের পাবে না বন্ধুগণ। আমি এতটুকু আমি বলতে পারি, মানুষ চাই এখানে শান্তি। বহু কষ্টে ত্রিপুরার মধ্যে এবং নর্থ ইস্টার্ন জোনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শান্তি এনেছে। এখানে কমিউনিস্টদের সময় টেররিজম শুরু হয়েছিল, টেররিস্ট শুরু হয়েছিল, যাদের ওরা তৈরি করেছে, তারা এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আর ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর তাদেরকে মূল স্রোতে ফেরার যে ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের সরকার সাথে করেছে। আজকে এনএলএ টিভি বলুন, এটিটিএফই বলুন, তাদেরকে আজকে একটা মূল স্রোতে নিয়ে এসছে। এই রাজনীতি চলবে না এবং তাদেরকে দিয়ে এই গণতন্ত্রের যে ত্রুটি টিপে ধরে এতদিন ধরে এই 35 বছর রাজত্ব করেছে। 5 বছর মাঝখানে মানুষ সেই ছিল যে অশান্তির থেকে বাঁচি আমরা। আজকে আগরতলা থেকে সাবরুম যদি যেতে হয় 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা স্টোর চালা যেত না, কোথাও কিডন্যাপ করে নিয়ে যেত, কোথাও মেরে ফেলতো, এইসব তো আমরা দেখেছি। দাঙ্গা, 80 দাঙ্গা আমরা সবাই ভুলে যাই, হাজার হাজার লোক জাতি জনজাতি তাদের খুন হয়েছে সেখানে। আপনারা কি চান যে এই যুগটা আবার এখানে আসুক? আমাদের সরকার আসার পর আজকে আমরা একটা জায়গায় আমরা পারবেন না কোথাও আমরা এই ধরনের কাজ করি। ভেবেছে এই ধরনের যে কর্মপন্থা অবলম্বন করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই যে 12 তারিখ যে ইলেকশন হচ্ছে, সেই ইলেকশনের মধ্যে জবরদস্তি ইলেকশন করিয়ে তাদের অনুকূলে নিয়ে আসবে। বন্ধুগণ, আমি এতটুকু বলতে পারি, ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার, তার যে হেড, ওনার নাম কি, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আর ওনার সাথে কে আছেন, আমাদের গৃহমন্ত্রীজি, যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি অমিত শাহজি। নকশাল শেষ। কি নকশালিজম ছিল, কি নকশালিজম সমস্ত আজকে ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং সেই আমাদের বিভিন্ন মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র থেকে সমস্ত জায়গা বিস্তীর্ণ এলাকায় এই ধরনের উগ্রপন্থীর ব্যবস্থা ছিল। আর সেখানে টিকতে পারেনি, আর এখানে ওই 2-4টে গুলির খোল আওয়াজ করে থাকতে পারবে? যখন অ্যাকশন শুরু হবে, আর নিউটনসের থার্ড লড আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ওনাদেরকে, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি, এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। যখন শুরু হবে তখন কিন্তু মানে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা জায়গাও পাবেন না আপনারা বন্ধুগণ। এই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একটা এই থামসা করে তাদের ব্রেইন ওয়াশ করে, আর এই যে 5টা বছর ওনারা সুযোগ পেয়েছে, এই 5 বছরে একটা কাজ ওরা দেখাক 5 বছরে কি করে। খালি লুটপাট, ভ্রষ্টাচার, এবং যেখানে ভ্রষ্টাচার হয়েছে, ভ্রষ্টাচার সেই জায়গার মধ্যে ভ্রষ্টাচার হওয়ার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে
এবং ভ্রষ্টাচার শেষ করে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন হয়েছে। আজকে দিল্লির কথাই বলুন, 27 বছর পর আজকে দিল্লিতে সবাই বলছে অসম্ভব, অসম্ভব হবে না, সেই দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সেখানে গঠন হয়েছে। উড়িষ্যা পট্টনায়ক যে ফ্যামিলি তারাই থাকবে। আজকে উড়িষ্যার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি চলে এসেছে। গঙ্গার জল উপর থেকে আস্তে আস্তে কোথায় আসছে? আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসছে। এবার বেঙ্গলও আপনারা দেখবেন টিএমসিও থাকবে না বন্ধুগণ, কারণ আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী যে বলছেন আমি 10 দিন আমি এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি বসে থাকবো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে এখানেও কিন্তু মাথা গরম। কখন গান করে, গানের সুরবিহীন গান, কখনো কি বলছেন কথা বুঝাই যায় না। কালা কাপড় চড়িয়ে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে যান, আর ওখানে টিএমসি আর এখানে হচ্ছে টিএমপি। ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে টিএমসি আর এখানে হচ্ছে টিএমপি, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস আর এখানে তীব্রমতা পার্টি। অদ্ভুত, খুব সুন্দর মিল আছে কিন্তু এখন, এবং কোনো আইন মানতে চায় না। হঠাৎ কথা নাই বার্তা নাই, বিসি ইলেকশন হয় না হয় না হয় না। আরে তোমাদের জন্য বিসি হয়নি, 123টা আসন তোমরা কথা নাই বার্তা নাই, আপনারা নোটিফিকেশন জারি করে আপনারা অলরেডি গেজেট নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছেন। কি করে সম্ভব? আমাদের সরকার থেকে বললাম এভাবে হয় না, আপনারা 123টা কি করে করলেন? কিন্তু কোনো আইনই মানতে চাই না, এবং মানুষকে বোকা বানানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বললেন যে বিসি ইলেকশন আগে করাতে হবে। ভেবেছিল বিসি ইলেকশন সুপ্রিম কোর্ট থেকে পারমিশন পেয়ে এখানে বলবেন দেখবেন আমি বিসি ইলেকশন মে লায়া, কিন্তু আসল প্রকৃত অর্থ কি? আমাদেরকে যখন নোটিশ করা হলো, আমরা যখন সব সিরিয়ালি বললাম যে বিসি করতে আমরা সবসময় রাজি, আমাদের এই কারণে বিসি সম্ভব হয়নি, তখন করোনা ছিল, করোনার সময় কোনোদিন সম্ভব হবে না। তারপর হাইকোর্ট থেকেই বললো, কেউ কেস করেছিল, বললে যারা এখানে মিজোরাম থেকে ব্লু রিয়াং শরণার্থীরা এসছে তাদেরকে নাম উঠাতে হবে। এটা কি কালকে বললে কালকে উঠানো যাবে? তার জন্য সময় লাগবে না? এই প্রসেসে আজকে ব্লু রিয়াং শরণার্থীদের আমরা ভোটাধিকার আমাদের কমিটমেন্ট ছিল, সেটা আমরা করি। তারপর কথা নাই বার্তা নাই, হঠাৎ করে 123 জনের বিসি তারা ঘোষণা করে দিল। যখন সেখানে গেল, এছাড়া একবার টাউনশিপ বানাবে, কি বানাবে, একবার এক এক রকম কথা বলে। আরে টাউনশিপ যদি করতে হয় তাহলে আগে থেকেই তার আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে। বিসি যদি করতে হয় এই যে 123, তাহলে বিসির যারা ওখানে যারা গ্রাম সভা করে সেখান থেকে নিতে হয়, বিসি নেই। 2021-এ বিসি তো শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আপনারা কি করে করলেন? যখন সুপ্রিম কোর্টে গেলেন, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পর উনাদের যে অ্যাডভোকেট বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে এটা যদি সুপ্রিম কোর্টে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয়, তাড়াতাড়ি এই যে 123টা আপনারা করেছেন তাকে উইথড্র করুন। তড়িঘড়ি করে 123টা উইথড্র করুন। এই তো অবস্থা। তারপর সুপ্রিম কোর্টে কি বললেন? বললাম যে আমরা যেহেতু আমরা এবারে 2026-এ অন টাইম আমরা ঠিক সময়ে আমরা এই ডিসি ইলেকশন করতে চাই, তাহলে একসাথে আমরা কি করে করব? তখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে বললেন যে যদি একসাথে করা যায় তাহলে ইফ পসিবল তাহলে আপনারা আপনাদের এফিডেভিট দিয়ে জানান। আমরা কি দেখলাম? আমরা বললাম যে যদি বিসি আর এডিসি একসাথে হয়, একটা পোলিং স্টেশন এখানে পড়বে আর আরেকটা পড়বে আরেক জায়গায়, বিসি একসাথে কোনোদিন সম্ভব না। তারপর আমরা বললাম যদি আপনারা সময় দিন সুপ্রিম কোর্টকে, তাহলে দুটো একসাথে করতে পারবো, কিন্তু তার জন্য আমাদের খানিকটা সময় দিতে হবে, 4-5 মাস পর। কিন্তু বন্ধুগণ, 4-5 মাস যদি হয়ে যায়, ওনাদের এপ্রিলের 18 তারিখ থেকে গচ্ছন্তি, এরপর তো আমাদের এখানে অলরেডি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসবে, ঠিক আছে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তারপর সুপ্রিম কোর্ট থেকে বললেন যে ঠিক আছে আপনারা করুন, কিন্তু
আপনারা মনসুনের আগে আপনারা বিসি ইলেকশনটা করবেন। তো বিসি ইলেকশন আমাদের এখানে মনসুন অলরেডি শুরু হয়ে যায়, ওখানে অন্যান্য জায়গায় জুন জুলাই আগস্টে হয়। তো এটা বলতে হলো যে আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে মনসুনের পরে সেপ্টেম্বরে, তারপর বলো যে ঠিক আছে জুন জুলাই আপনারা দেখবেন, যদি বৃষ্টিপাতের আবহাওয়া দপ্তরের কাগজপত্র নিয়ে আমরা দেখালাম, দেখানোর পর তখন বললো সেটা আবার রিভিউ করব। এখান থেকে বেরিয়ে বলছে জিত গেয়া ইতনা দিনের বাদ, মানে মানুষকে কিভাবে টুপি পরানো যায়। সত্যি এটা কিন্তু একটা কলা, ভেরি গুড, মানে ভেরি গুড কলা। এতে আমি মাঝে মাঝে মানে ইচ্ছে হয় এটাও জানার দরকার কিনা, পলিটিক্স আমার জানা নেই, অন্তত আমার তো ইচ্ছে নেই, তবে এটাও কিন্তু একটা পলিটিক্স মনে হয়। মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্তি করা যায়, মিথ্যা কথা কিভাবে বলতে, একটা মিথ্যা বারবার সাহেব যে আছেন হিটলারের যিনি প্রচার সচিব, তার মাধ্যমে সিপিএম থেকে শিখে এসছে একই কায়দা। এখন আপনারা বলতে পারেন এই যে সংগঠনের নাম আমরা কোনোদিন শুনিনি, হঠাৎ করে এই সংগঠন কোথা থেকে আবির্ভাব হলো। 2018-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2014-তে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। 2014-তে দায়িত্ব নেওয়ার পর আপনারা দেখেছেন এই 2014-এর আগে এই দেশ টিকবে কি টিকবে না এরকম একটা অবস্থা ছিল। আমাদের সোলজারদের গলা কেটে আমাদের দেশের মধ্যে গলা ফেলে রাখতে, পার্লামেন্টে আঘাত করেছে, মুম্বাইয়ে টেররিস্টরা আঘাত করতো, নর্থ ইস্টার্ন জোনে কখন যে বোম পড়বে কোথায় যাব এমন একটা অবস্থা করেছিল। দেশের মধ্যে পুনার মধ্যে বোম ব্লাস্ট, দিল্লিতে বোম ব্লাস্ট, চারিদিকে এমন অবস্থা। আমরা ভাবতাম এই দেশ টিকবে কি টিকবে না। ভগবানের ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিনিয়েছেন, আরেক নরেন্দ্র এসে আবার ভারতকে হাতে নিয়েছে, উই আর ইন সেফ হ্যান্ড। আজকে সেই কারণে আজকে দেশকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন। आगे की हो तो मैं निंदा करता हूं, ये जो काम किया है मैं निंदा करता हूं यूपीए गवर्नमेंट समय আপনারা সবাই শুনেছেন। আর মোদি জি এসে বলছেন কি मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। কি করেছেন উনি, যখন যখন যে জায়গায় হয়েছে সেখানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক, আর এবার কি করেছেন অপারেশন সিন্দুর। যখন পাটনার সেই গান্ধী ময়দান থেকে উনি বলেছেন मैं चुन चुन कर बदला लूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। আমরা খালি ভাবছিলাম এই যে বিশ্বাস, এত বিশ্বাস আমাদের আছে যে মোদিজি ছাড়বে না কাউকে, কারণ উনি অলরেডি টেস্ট করে দিয়েছেন, টেস্টেড। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে আমাদের নিরীহ যে 26 জন নিরীহ পর্যটককে গুলি করে মেরেছে, 26 জনের বদলা 26 মিনিটে 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে 8 থেকে 9টা যে টেররিস্টের যে আস্তানা সেগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। এইরকম একটা আমরা সেই হ্যান্ডের মধ্যে আমরা এই সরকার আজকে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে না সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ পার্টির আজকে আমরা মেম্বার। এখানে অনেক লোক এখন যেখানেই যায় সব জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে আসতে চাইছে, যেখানে যাই। আজকে আমি এক জায়গায় গেছি, প্রচুর লোক সেখানে জয়েন করেছে, গায়ের জোর দিয়ে আর এই গুলি চালিয়ে আর মস্তানি করে গুন্ডামি করে ওইগুলো মানুষ তাকে মান্যতা দেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনার বাড়িতে আক্রমণ করেছেন, উনাকে মেরে ফেলবার জন্য ট্রাই করেছেন। আমাদের এক ক্যান্ডিডেট তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, হেড ইনজুরি গত পরশুদিন বিভিন্ন জায়গায়। এখন পর্যন্ত কি বলছেন, আমাদের এরকম একটা অবস্থা ছিল যে আমাদের ছাড়া জনজাতিদের আমাদের ছাড়া কেউ চলতে পারবে না। যখন ডিসিশন হলো যে না 28-এ ভারত পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, মাথা গেছে খারাপ হয়ে। এর জন্য এইসব কাজ করছে বন্ধুগণ। আজকে আপনারা বলুন, আমি জানতে চাই আপনাদের কাছ থেকে, ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ন্যাশনাল পার্টি, দেশের জন্য আগে চিন্তা করে, তারপর পার্টির জন্য চিন্তা করে, তারপর নিজে। আর অন্যান্য পার্টি উল্টো, আগে নিজের জন্য চিন্তা, তারপর তো অন্য বাদী সব বাদ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যখন 28টা আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, আপনারা খুশি? আরে খুশি কিনা আপনারা? ভারতীয় জনতা পার্টির 28টাতে যে আমরা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, আপনারা খুশি তো?
আরে আপনারা খুশি না হলে আমরা খুশি হতে পারবো না। হাসলে চলবে না, বলতে হবে খুশি তো, শিওর, জিত, কনফার্ম। বাস এই যে বদলা, আমাদের যে লোকের উপর আক্রমণ করছে, গুন্ডাবাজি করছে, বাইরের থেকে পিস্তল আমদানি করছে, একদিকে শান্তির কথা বলে আবার পরের দিনে অশান্তির বাতাবরণ। মানুষ সব বুঝে কখন কি বলে, কথার সাথে কাজের মিল নেই, অদ্ভুত এক সিচুয়েশন চলছে। আর আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন এই মথা ওইকারি দাঁতি দাঁতি ভাইদি 12 তারিখ পরে মথা তংগ্রাক, মথা তংগ্রাক, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এই মথাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাহলে হিটলার কিন্তু এতদিনও বেঁচে থাকবে। এবং হিটলার যেভাবে হিটলারের মতো বড় পালোয়ান তো কেউ ছিল না, হিটলারও শেষ। এবং আপনারা জানেন কিভাবে মারা গেছে। আর হিটলার যত লোক মানুষকে মেরেছে, তার থেকে বেশি মেরেছে এই কমিউনিস্টদের স্টেলিন বাবু। স্টেলিন তো আরো 10 ডিগ্রি উপরে ছিলেন। এই কমিউনিস্টদের আমরা দেখে নিয়েছি, খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস। এবং আমি যেখানে যাই, এই খোয়াই, এখানে মাননীয় আমাদের বিধায়ক আছেন এখানে, উনার ওখানে গিয়েছিলাম, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সেখানে কত লোককে সেখানে খুন করা হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে সাউথে গেছি, সেখানে সবাই বলছে 69 জন লোক সেখানে খুন হয়েছে এদের সময়, উনাদের সময়, উনাদের মন্ত্রী সেখানে তাদের খুন হয়েছে। আমাদের একজন জনজাতি একজন অফিসার, তার অফিসের মধ্যে সুক্রাম দেববর্মা খুন হতে হয়েছে। এগুলো আপনারা জবাব চাইবেন না আপনারা? তখন তো রাম ঠাকুর ছিল না। আমরা চাই ওই ঘুরাই চড়ে, হাতি চড়ে, রথে চড়ে ওই রকম নেতার আমাদের দরকার নেই। আমাদের দরকার কিরকম নেতা? আমাদের যে আগের যে ইস্টের যে আমাদের যিনি আমাদের এমপি সাহেব ছিলেন, রেবতী ত্রিপুরা, উনি কে? উনি ঝুম সম্প্রদায়, ঝুমের কাজ করতেন। আমরা ঝুমের সাধারণ মানুষ থেকে এইরকম নেতা আমরা চাই জনজাতিদের জন্য। আমাদের ওই গাড়ি, রথ, ঘোড়া চড়ে এই নেতার দরকার নেই। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি চাই বলা আজকে চায় বিক্রি করে আজকে দেশকে চালাচ্ছে, কারণ উনি গরিবদের কথা বুঝতে পারেন। আপনারা এতদিন ধরে 5 বছর এডিসি আপনারা চালিয়েছেন, আমাকে একটা কথা বলুন, কোন জায়গায় আপনারা কোন কাজটা করেছেন? 30 কোটি টাকা আমরা দিলাম হাসপাতালের জন্য, তারপরে আরো 10 কোটি টাকা, হাসপাতালের কি অবস্থা আপনি দেখুন। এরপরও বিভিন্ন যেসব আপনার প্রজেক্ট আছে, সেখানে আবার 30 কোটি টাকা দিলাম, কোনো খবর নাই। লুট। এবং সেখানে যিনি সিও ছিলেন, আমার এই সরকারেরই একজন নমিনেটেড আইএস ছিলেন, ওনার সময় সমস্ত কেলেঙ্কারি গুলো হয়েছে। ওনাকে কি হয়েছে? একটা প্রাইজ দিয়েছে, ওনাকে একটা টিকিট দিয়েছে। বন্ধুগণ, আমি আবার আপনাদের সামনে বলতে চাই, আমাদের সরকার তো হবে ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার হতে যাচ্ছে, এবং যদি প্রমাণ হয় কাউকে ছাড়া হবে না। বন্ধুগণ, আমি মিথ্যে কথা কখনো বলি না, এবং আমি সেটা করে দেখাবো। কারণ এই জনজাতিদের উন্নয়নের টাকা আমোদ প্রমোদের জন্য নয়, বিদেশ ভ্রমণের জন্য নয়, মিথ্যা কথা বলার জন্য নয়, মানুষের কাজের জন্য। আর বলছে টাকা দেই না, টাকা দেয় না, ঠকায়। 2024-25 অর্থ বছর আমরা কত টাকা দিয়েছি? কমিটেড এক্সপেন্ডিচারে আমরা কত দিয়েছি? আমাদের এই কমিটেড এক্সপেন্ডিচার বাদ দিলে আমরা 39.06% আমরা এই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা দিয়েছি। বন্ধুগণ, শুধু তাই নয়, 25-26 অর্থ বছরে এবার 40% উপরে আমাদের বাজেটে সেখানে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা যাবে। বন্ধুগণ, শুধু তাই নয়, আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1400 কোটি টাকা আমরা নিয়েছি। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে শুধু জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা সেটা খরচ হচ্ছে। এবং আজকে এলিমেন্ট প্রজেক্টে 1700 কোটি টাকা নিয়েছি শুধু জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খরচ করার জন্য। আজকে জায়গা প্রজেক্ট বলুন, আজকে ইন্দো জার্মান প্রজেক্ট বলুন, সব জায়গায় শুধু জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। কিন্তু করবেন কি করে? কারণ এখানে তো অবস্ট্রাকশন, কাজ করতে দেয় না।
খালি কিভাবে ঠকাই ঠকাই বলছেন, আর নিজেরাই আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের তাদের ঠকাই। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর জনজাতিদের সম্মান কিভাবে দিতে হয়, কথাই নয়। আমরা অ্যাকশন ইজ বেটার দেন কিওর, অ্যাকশন ইজ বেটার দেন ওয়ার্ড, কথাই নয় কাজে প্রকাশ করছে। এই দ্রৌপদী মুর্মুজি, মাননীয় দ্রৌপদী মুর্মুজিকে আজকে একজন মহিলা এবং উড়িষ্যার অজগাঁয়ের একজন এসটি সম্প্রদায়ের, উনাকে আজকে কি করেছেন, আজকে রাষ্ট্রপতিজি বানিয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরার মহারাজার ফ্যামিলির একজন যিনি উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, উনাকে কি করেছেন, একটা ছোট রাজ্য থেকে আজকে ত্রিপুরাতে কোনোদিন হয়নি কোন রাজ্যপাল, আজকে তেলেঙ্গানার মতো জায়গায় উনাকে রাজ্যপাল বানিয়েছেন। আর এখন তো আবার প্রমোশনও পেয়েছেন, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বানিয়েছেন বন্ধুগণ। তাহলে এগুলোর একবারও আপনি দেখবেন না উনাকে, উনাদের তরফ থেকে কনগ্রেচুলেশনও জানান। রিজনটা কি, কারণটা কি? কারণ উনি বিজেপি বলেন দেখে, উনি বিজেপি বলেন করেন দেখে এর জন্য। কিন্তু এখানে বিজেপির কি আছে? আজকে আমাদের 2018-তে আমাদের সরকার এসছে, 2019 থেকে 26-এ আমরা 8 জন যারা জনজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যারা বিশেষ কাজ করেছেন তাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন, এটা বলবেন না? আজকে আমাদের টিপিএসসির 3টা ওখানে মেম্বার আছে, 3টার মধ্যে আজকে চেয়ারম্যান একজন জনজাতি আমরা বানিয়েছি, আরেকজন মেম্বার একটা জনজাতি মহিলা। আমরা এই যে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আছে 12 জনের, সেই 12 জন মধ্যে ত্রিপুরার ইতিহাসে হয়েছে কি না আমার জানা নেই, 5 জন আজকে সেখানে জনজাতি আজকে মিনিস্টার হয়েছে। কত পার্সেন্ট হলো? আজকে বলছে আমরা কিছুই কাজ করছি না, টাকা দিলে টাকা থাকে না, সম্মান দিলে সম্মান নিতে চায় না। এবং এই 2018-তে আমরা যখন সরকার গঠন করলাম, আপনারা খেয়াল করেছেন ওনারা তো কমিউনিস্টরা তো 6ষ্ঠ কি 8ম বামফ্রন্ট সরকার বানাবে খুব বলছিল, কিন্তু হতে পারেনি বন্ধুগণ। বুঝতে পারিনি যে পৃষ্ঠা প্রমুখরা একটা সরকারকে মানে পাল্টে দাও, আমরা বলছিলাম না পাল্টাও, এই পাল্টাওয়ার আওয়াজে ওরা সরে গেল। এখন সমস্যাটা কি হয়েছে, তাদের যে এত এত লাল যে টুপি, লাল শার্ট প্যান্ট পরে বেরোতো, এখন কি খুঁজে পাওয়া যায় না কাউকে। তাহলে ওরা গেল কোথায়? মোথার তো নামই নেই, নাম গন্ধ নেই, সব গিয়ে এই যে লাল, এই মোথার ভিতর ঢুকে এখন লাল মোটা হয়েছে বন্ধুগণ। এবং তার প্রমাণ 2021-এ যখন এবিসি ইলেকশন হলো, যখন এই নির্বাচন তো সন্ত্রাস করলো, আমরা যখন গেলাম বিভিন্ন আমাদের যে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে অফিসগুলো ছিল বিভিন্ন জায়গায়, বাড়ি ঘর, সেখানে গিয়ে আমরা কি দেখলাম, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মূর্তি মাটিতে ফেলে রেখেছে, ভেঙে দিয়েছে, আমরা সেগুলো তুলেছি। তাহলে আপনারা ভুল করছেন, যার আদর্শ নিয়ে আপনারা বড় বড় কথা বলেন, তাহলে ওই লোকগুলো যদি আপনাদেরই হয়, তাহলে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের মাণিক্য বাহাদুরের ফটো কি করে ভেঙে ফেলে? তাহলে এতেই প্রমাণ হয় ওই যে লাল মাথা ঢুকেছে, এখনো ওই মাথার চুড়ে ওই আজকে পিস্তল গুলি বের করছে, না জানি আগামী দিন কামান টামান আনবেন কিনা আমি জানি না। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের এত স্ট্রং ম্যান, যদি S-400 দিয়ে পাকিস্তানকে জব্দ করতে পারে, আর এগুলো যত বের করবেন আপনাদের সর্বনাশ, আপনারা কিন্তু নিজেরাই আপনারা আনছেন। গণতন্ত্রে এইগুলোর কোনো স্থান নেই। আপনি কথার মাধ্যমে মানুষের আপনার বক্তব্য রাখবেন, আপনার যুক্তি দিয়ে আপনার কথা রাখবেন। এটা কি অবস্থা? রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, কোন মিনিস্টার গেলে আগে থেকে ওখানে জল নেই, পানি নেই, আরে জল নেই। আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি গত যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে উনি কি বললেন, জলপই হিলের মধ্যে আজকে ত্রিপুরা সরকারকে এত উচ্চ গ্রামে উঠিয়েছে, বলছে জল আজকে জম্পুই হিলে ত্রিপুরা সরকার পৌঁছিয়েছে। বন্ধুগণ, আমরা ইনোভেটিভ আইডিয়ার মাধ্যমে এই যে ছড়ার জল এবং যে স্প্রিং এর জল সেটাকে পরিশোধিত করে পাম্পের মাধ্যমে আমরা উপরে উঠিয়েছি, এবং সেই জল মানুষের পাইপের মাধ্যমে ঘরে ঘরে যাচ্ছে। এবং বহু এডিসি এলাকা আছে 100% স্যাচুরেশন, অনেক জায়গায় 90%, অনেক জায়গায় 80%, এইরকম আস্তে আস্তে করে, আমি বলছি না সব হয়ে গেছে, গড়ে 85% আমরা জানি জলেই জীবন।
এবং দেখুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঠিক ঠিকটা নজর সেটা উনি আজকে বলেছেন। সেটা শুধু তাই নয়, রিয়াং শরণার্থী ওনার বাড়ির মধ্যে দুবার বলেছেন তাদের বাড়ির মধ্যে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করছে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর যে মুখ বিজলি যোজনা সেটাও ত্রিপুরাতে সাকসেস হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরাতে আমরা ঠিক ভাবে কাজ করছি বলে বিভিন্ন প্যারামিটারে আজকে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে সেই স্থান পেয়েছে। বন্ধুগণ, আজকে নীতি আয়োগ আমাদের ত্রিপুরাকে কি বলছে, ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ডিক্লেয়ার দিয়েছে। এটা কি এমনিতে হয়েছে? আজকে 28টা রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে আজকে আমরা থার্ড পজিশনে, নিচের দিক থেকে থার্ড পজিশন। এটা শূন্যতা আসার জন্য আমরা ট্রাই করছি। আজকে এখানে আইন শৃঙ্খলা এত ভালো থাকাতে, কিন্তু আপনার খুশিতে আমি দুঃখী। অনেকে নানা রকম চেষ্টা করছে, অনেক আগে বলছে রাং নেই, এখন রাংটা ওনাদের কোত্থেকে আসে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই ওনাদের। আমার তো খবর আছে কোথা থেকে আপনি রাংটা পান, আপনারা কোথা থেকে পান। তো আপনাদের কাছে সব আছে, কিন্তু এমন একটা অভ্যাস দেখান বা এইভাবে প্রকাশ করেন যে ওনাদের কাছে পয়সা আছে, আমাদের কাছে পয়সা নেই। আজকে দেখলাম যে একটা নাম্বার দিয়েছে, এগুলো শুধু ভাওতাবাজির আর কিচ্ছু না, শুধু ভাওতাবাজির এই নামের মধ্যে সমস্ত টাকাগুলো ঢুকাবে এবং ঢুকিয়ে এটাকে হোয়াইট করার চিন্তা ভাবনা, আর কিচ্ছু না। বন্ধু একের পর এক, কারণ যাওয়ার শেষ দিন চলে এসছে, এর জন্য এই কাজটা করছে। আজকে আমাদের সাব ডিভিশনাল লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা যায় অফিসে, বুঝতে পারে না কোন টেবিলে যাবে। আমরা এর জন্য সমস্ত সাব ডিভিশনাল লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একজন করে টিসিএস মর্যাদাপূর্ণ একজন অফিসার নিয়োগ করেছি, যাতে সেন্ট্রাল স্কিম এবং স্টেটের স্কিম গুলো যেন তারা শুধু খালি দেখবে, অন্য জায়গায় যাতে অন্য কাজ না করে, সেই কাজটা আমরা করেছি। বন্ধুগণ, আমরা সমাজপতিদের কথা যদি বলি, সমাজের জন্য যারা কাজ করে, আমাদের সরকার আসার পর তাদের 2000 টাকা করে আমরা দিয়েছি। 2000 টাকা দেওয়ার পরে এবার আমরা ঠিক করলাম না, ওরা সমাজের জন্য যেহেতু কাজ করে সম্মানিত দেবো, তাদের 5000 টাকা দেবো। 19টি জনজাতি গোষ্ঠী আছে, সেখানে 5000 টাকা করে আমরা দিয়েছি। ক্যাপিং ছিল আগে, আমি ক্যাপিং গুলো উঠিয়ে দিলাম। অনেকে চাকরি করলে পেত না, বা পেনশনার হলে পেত না, আমরা সেটা উঠিয়ে আজকে 19টি জনজাতি গোষ্ঠী তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আগে 13টার মতো দেওয়া হতো ক্যাপিং এর পরে। আমি বললাম না, কেউ যে কোনো নামেও, সে রায়ও হতে পারে, চৌধুরী হতে পারে, তাদেরকে তো দেবই। আমি চিফ সেক্রেটারি মহাদয়কে বললাম, আর কতজন আছে লিখেন। আমি জানি না আপনারা সবাই জানেন কিনা যে ত্রিপুরাতে কত জনজাতি গোষ্ঠী আছে, প্রায় 40+ জনজাতি গোষ্ঠী। আমি ডিএমদেরকে নির্দেশ দিয়েছি আমাদের চিফ সেক্রেটারির মাধ্যমে যে তাদেরকে খুঁজে বের করুন, তাদেরকে আমরা 5000 টাকা করে দেবো। আমরা সম্মান। আর এডিসি যদি আমরা গঠন, আমি তো নিশ্চিত এডিসি ঘটনা হতে যাচ্ছে। এবং যে কথাটা আমি বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেটা আগামী দিন ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার হতে যাচ্ছে। আর ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার যে স্পিডে ট্রেন যাচ্ছে, এই স্পিডে ওই আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে যখন 100 বছর আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হবে 2047-এ, আমাদের ট্রেন স্পিডে যাবে। আমি এখনো বলবো আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, ভাই বোনদের, যারা মথা করছেন, যারা সিপিএম করছেন, যারা কংগ্রেস করছেন, এখনো সময় আছে, দরজা খোলা আছে ট্রেনের, তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকুন, আদারওয়াইজ ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন। আর আমাদের ট্রেন ওই ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাবে। বন্ধুগণ, এখনো সময় আছে। আর কংগ্রেসের কথা বলে তো লাভই নেই। আপনারা জানেন এবার এত বড় একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট জনেরা এসেছেন, আমিও সেখানে গেছিলাম। কথা নাই বার্তা নাই, জামা প্যান্ট খুলে সেখানে গিয়ে উঠেছে। আরে, এবং এর জন্য রাহুলজি খুব খুশি, ওনাদেরকে এনকারেজ করছেন। আর দেশের যে নাম সেটা মাটির মধ্যে দিয়েছে। আরে, আপনি একবার চিন্তা করলেন না দেশটাকে কেন আপনারা এইভাবে সমস্ত, যেখানে G20-র মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর আপনারা উল্টো কাম করছেন। আজকে আপনাদের বুঝতে হবে যে দেশ কোথায়। বিজেপি ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব, বিজেপি ছাড়া প্রোটেকশন অসম্ভব, বিজেপি ছাড়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার অসম্ভব, বিজেপি ছাড়া আর্থসামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব, বিজেপি ছাড়া মহিলাদের উন্নয়ন অসম্ভব, বিজেপি ছাড়া ইউথদের, যুবকদের উন্নয়ন অসম্ভব,
বিজেপি ছাড়া কৃষকদের উন্নয়ন সম্ভব নয়, বিজেপি ছাড়া গরিবদের উন্নয়ন সম্ভব নয় বন্ধুগণ। এর জন্য আবার বলছি, আমাদের এখানে আজকে যার জন্য আমরা এখানে এসেছি, এই আমাদের এই মহারানীপুর তেলিয়ামোড়ার যে বিল্লু জমাতে অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, দেখলেও বোঝা যায় এবং মরান আবুল এত ভদ্র লাগছে, এইরকম ছেলেকে আমরা দিয়েছি এখানে। এবং আমদায় পুলিনপুর এখানে আসো দুজনেই, রাজেশ দেববর্মা, আমার কাছে আপনারা প্রমিস করুন যে এই ত্রিপুরাকে একটা নতুন ত্রিপুরা এবং এই ভারতবর্ষকে নতুন ভারত এবং নতুন এডিসি আপনারা করবেন। 12 তারিখ এখানে যারা উপস্থিত আছেন শুধু তারাই ভোট দেবেন না, দেবেন না পদ্ম চিহ্নে, আপনারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দিবেন। কারণ অনেক সময় বলেন যখন আপনারা পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন সেটা মানিক সাহার কাছে যাবে। আর আমাদের যদি এই যে আনারস খুঁজে বের করেছে কোন জায়গা থেকে, আইএনপিটি নাকার থেকে বের করে সে এখানে যদি দেন তাহলে এটা তীব্রতাদের কাছে যাবে। আরে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল হয় না, মুখ্যমন্ত্রী হয়, মুখ্যমন্ত্রী সবার জন্য। এখানে ত্রিপুরাতে মণিপুরি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে শচীন্দ্রলাল সিংহ, এখানে এসসি এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এসটিও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, বাঙালিতে হয়েছে, প্রফুল্ল দাস এসপি ছিলেন। তাহলে আপনারা তখন রাজ শব্দ নাই কেন? যখন আপনাদের দশরথ বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এরকম হয় না। মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এইসব চেষ্টা করছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কাজেই সকাল সকাল দিয়ে আমাদের ছেলেকে আমাদের আপনারা ভোট দিয়ে শক্তিশালী করুন এবং আগামী দিন নতুন ত্রিপুরা নতুন এডিসি করবেন এই আশা রেখে আপনারা শুধু না সমস্ত বাড়ির সবাইকে বলবেন, আপনাদের আত্মীয় স্বজন যেখানে বলবেন যে তীব্রতা নেই, তীব্রতা গেছে, আর হবে না ত্রিপুরাতে। কাজে ভোট দিতে গেলে অলরেডি সিপিএম টেস্টেড, কংগ্রেস টেস্টেড, তীব্রতা টেস্টেড, তাহলে বাকি রইল ভারতীয় জনতা। আজকে আপনাদের এখানে এতক্ষণ ধরে উপস্থিত থাকার জন্য, আমাদের কথা হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, হাম্বাই। Bilagi hambai sini khasri mantri okra borom gorando bini bisinti sintok kasar mungnak lagi. তো আমাদের সবার সভাপতি শ্রী যুক্ত মহাশয় সমাপ্তি ঘোষণা করলো, সভা সমাপ্তি ঘোষণা করলো, আমি অনুরোধ করছি।